Good morning, student. Last class we have discussed about some fundamental concept of organic chemistry in the bridge course of organic chemistry. What are the fundamental concept? Last class you discussed what is organic chemistry, introduction of organic chemistry, then valence of an atom, catenation. These all concepts we have discussed in the last classes. Today's session, we have to discuss about classification of organic compound. Organic compound are broadly classified into two types depending upon the skeletal structure of organic compound. Skeletal structure of organic compound mele organic compound are broadly classified into two types. What are there? Acyclic compound or open chain compound or aliphatic compound. The second one is cyclic compound, closed chain compound or ring compound. These are main category of organic compound. Aliphatic compound are classified into two types, saturated compound and unsaturated compound. Ring compound are further classified into two types. What are there? Homocyclic compound and heterocyclic compound. When homocyclic compound is further divided into two types. What are there? Alicyclic compound and aromatic compound. This is the flow chart for classification of organic compound. We have to discuss about one by one with suitable examples. First, we have to take first one acyclic compound. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎರಡು example ಇದೆ. CH3, CH2, CH3. The second example is CH3, CH, CH3, then one branch CH3. Acyclic compound, ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಎರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳೋಣ. These are the organic compounds. ಇವೆರಡು organic compound. The carbon atom is arranged in the straight chain or branched chain. This compound is known as acyclic compound or open chain compound. This is straight chain, this is branched chain. Next, when acyclic compound or open chain compound is further classified into two types, saturated compound, unsaturated compound. ಇವೆರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. Take another two example. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? CH2 double bond CH2. The second example CH triple bond CH. Let us observe that this is one of the organic compound, this is also one of the organic compound, both are organic compound. Already studied in 10th standard what you mean by saturated compound, what you mean by unsaturated compound. Saturated compound ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ observe ಮಾಡಿ carbon 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 carbon. Let us take one number 1 2 3 1 2 3. Carbon 1 and carbon 2 having only single bond, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇಲ್ಲ. Carbon 2 carbon 3 having only single bond, no double bond. Observe second example, this also carbon carbon single bond, carbon carbon single bond. Okay, ಯಾವ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಂಥ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅನ್ನ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Let us take example CH3 CH3. ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಕಾರ್ಬನ್ 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 ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್. Let us observe this carbon carbon having double bond, carbon carbon having triple bond. In this example carbon carbon having only single bond. ಯಾವ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಲಿಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಂತ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅನ್ನ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಆಲಿಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇವೆರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್, ದೆನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಟ್ರಿಬಲ್ ಬಾಂಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡು ಇದೆ ಟ್ರಿಬಲ್ ಬಾಂಡು ಇದೆ. ಇಂಥ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅನ್ನ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಆಲಿಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಈಗ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು? ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೆನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್, ದಿಸ್ ಆರ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. Unsaturated means carbon carbon having both double bond and triple bond is present.
This compound is known as unsaturated aliphatic compound. Okay, understood? Go to the next concept, cyclic compound go boda. Observe all these compound, all these three compounds. The first one is having 3 carbon atom only. The second one is having 4 carbon atom only. The last compound is 5 carbon atom is there. Observe that what is the valency of carbon? Carbon ಗೆ valency ಎಷ್ಟು? 4. ನೋಡಿ ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ. 1 2 3 4 this carbon valency is satisfied. 1 2 3 4 this also 1 2 3 4 this also having carbon having 4 valency. Okay, what is the definition of cyclic compound, closed chain compound or ring compound? ಇದಕ್ಕೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನ ಈ 3 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳೋಣ. ಓಕೆ, these are organic compound. The carbon atom are arranged in the form of ring. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ರಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆಯಾ ನೋಡಿ, ರಿಂಗ್ ಇದೆ, ಇದು ರಿಂಗ್, ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಂಗ್, ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒಂದು ರಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆರ್ ರಿಂಗ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಇದನ್ನ ನೀವು ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೀತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಬರೀಬಹುದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬಾಂಡ್ ಲೈನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೌ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಇನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಾಂಡ್ ಲೈನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು. ಈ ರೀತಿ ಇದನ್ನ ಬಾಂಡ್ ಲೈನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ರೀತಿ ಇದೆ, ಇದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೀತಿ ಇದೆ, ಇದು ಪೆಂಟಾಗನಲ್ ರೀತಿ ಇದೆ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ, ರಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ, ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ cyclic compound or ring compound. And cyclic compound or ring compound is further classified into 2 types. What are there? Homocyclic compound and heterocyclic compounds. ಇದಕ್ಕೆ 1 ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇದಕ್ಕೆ 2 ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ have to discuss it about homocyclic compound. What do you mean by homo? Similar, ಸೇಮ್ ಇರೋದನ್ನ ಹೋಮೋ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಟ್ ರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಆಟಮ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದೆ? 1 2 3 ಓನ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ 1 2 3 4 ದಿಸ್ ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್. 1 2 3 4 5. In this case all 5 are carbon atom. These are 3 carbon atom, 4 carbon atom, then 5 carbon atom. Observe all the 3 examples. The ring is made up of only one kind of atom. The ring is made up of only one kind of atom, that is carbon atom. ಇಂಥ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಗಳನ್ನ ಹೋಮೋಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ರಿಂಗ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಬರೀ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮೇ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಬೇರೆ ಅದರ್ ಆಟಮ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಅಂಥ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಗಳನ್ನ ಹೋಮೋ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಅದೇ ಇರಬೇಕು, ಹೋಮೋಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಹೋಮೋಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಟ್ ರಿಂಗ್ ಕಾರ್ಬನ್ 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 ರಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿರೋದು ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ನೀವು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ರಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದೆ, ಈ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಚಾಕಲರ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ರಿಂಗ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿರೋದು ಯಾವ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ 1, ದಿಸ್ ಇಸ್ 1, ದಿಸ್ ಇಸ್ 1. ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ 1, ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ 2, ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ 3. ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಓಕೆ, ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ರಿಂಗ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಮೇನ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ರಿಂಗ್ ಯಾವ್ದು ಮೇಡಪ್ ಆಗಿದೆ? ಓನ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇಂದ ಮೇಡಪ್ ಆಗಿದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹೋಮೋಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಮೋಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್? ದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಹೆಟರೋಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಹೆಟರೋಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಈಗ ಹೋಮೋಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಆಯಿತು, ದೆನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಹೆಟರೋಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಹೆಟರೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್, ಸಮ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಏನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಕಾರ್ಬನ್ 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 ದೆನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಕಾರ್ಬನ್ 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 ದೆನ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್. ಇದು ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡೆ, ಇದು ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡೆ. ಈ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಬಿಟ್ಟು ಅನದರ್ ಒನ್ ಆಟಮ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ, ಯಾವುದು? ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಅಂದ್ರೆ ರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಬಿಟ್ಟು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದೆ. ಈ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಬಿಟ್ಟು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ವೆನ್ ದ ರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಬನ್
ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಯಾವ ಆಟಮ್ ಇದೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ ದ ರಿಂಗ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಯಾವ ಆಟಮ್ ಇದೆ, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇದು 2 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೆಟ್ರೋಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಗೆ. ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಹೆಟ್ರೋಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಗೆ? ದೀಸ್ ಆರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. These are organic compound. The ring is made up of not only the carbon atom, the other atom is also present in the ring. This is called heterocyclic compound. Other atoms are oxygen, nitrogen, then sulfur. 3 ಆಟಮ್ ರಿಂಗ್ ಒಳಗಡೆ ಇರಬಹುದು. This is the bond line formula of furan and pyrrole. It is complete structure, bond line formula. Complete structure, bond line formula of furan and pyrrole. Okay, next go for homocyclic compound. Homocyclic compound is further classified into alicyclic compound and aromatic compound. Okay, then go for alicyclic compound. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. alicyclic compound ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಆಗಲೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ದಿಸ್ ಆರ್ aliphatic compound. ಓನ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಇದು ಹೋಮೋಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡು. ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೋಮೋಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡು. ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೋಮೋಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಆಲಿಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವ್ resemble means which have similar appearance of aliphatic compound and their properties. What do you mean by alicyclic compound? Alicyclic compound ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ 2 ಇದೆ. ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ. Alicyclic compound which have resemble means having similar appearance of aliphatic compounds and their properties. It is called alicyclic compounds. Now to discuss about last concept, aromatic compounds. Aromatic compounds andre these are the special type of unsaturated cyclic compound containing alternative double bond is there. In the aromatic compound at least one benzene ring is present. ನೀವು aromatic compound ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ at least ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು. These are aromatic compound. Example ನೋಡಿ, ಬೆನ್ಸಿನ್ ಓದಿದ್ರೆ ನೀವು 10th ಅಲ್ಲಿ. This benzene ring, it is a structure, molecular formula ಏನು, C6H6. Depending upon the number of benzene ring is fused, aromatic compound are classified into 2 types. First one is bicyclic aromatic compound. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಂಗ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ? 2 benzene ring is fused. 2 ಇರೋದ್ರಿಂದ this is bicyclic aromatic compound. This name is known as naphthalene. Second one is tricyclic aromatic compound. Tri ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 3 benzene ring ಇರಬೇಕು. How many benzene ring is there? 3 benzene ring ಇದೆ. 1 2 3 benzene ring is there. This is tricyclic aromatic compound. This name is known as anthracene. Okay, have completed aromatic compound. It is very important in your examination. Got 2 to 3 marks. ಈ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ರಿಂದ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ದ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ನಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ವೇಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಆಟಮ್, catenation and classification of organic compound. These are the fundamental concept of organic chemistry. ಇಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನ ಬೆರಳಿನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಲಿಬಹುದು ಅಥವಾ ಬೆರಳಲ್ಲಿ ಆಡಿಸ್ಬೋದು. ಇಡೀ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ನ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನ ರೂಪಿಣಿ ಮೇಡಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ 2 ಸೆಷನ್ ಇದೆ, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ 2 ಸೆಷನ್ ಇದೆ. ನೀವು ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ತರವಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಬಂದರೆ ನೀವು ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಲಿ ಅಬೋವ್ ಸ್ಕೋರ್, ಯಾಕಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಪೋರ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಿಂದನೂ ಕೂಡ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ. ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಲಿ
ಒಳ್ಳೆ ಚಾಪ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಆರಾಮಾಗಿ ನೀವು ಓದ್ಬೋದು. ಅಂತಂದರೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೋರ್ಸ್ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದಾರೋ ಆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ಆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಮನೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಬೇಸ್ ಪಟ್ಟ ಅಂದರೆ ಬೇಸ್ ಅಡಿಪಾಯ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಆ ಮೇಡಮ್ ಮಾಡಿರೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಲೂ ಇಷ್ಟೇ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಬೇಸಿಕ್ ಅಂತ ಏನೇ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಇವನ್ನ ಕಲ್ತಿದ್ರೆ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಂದ ನಾನು ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.